네, 잠깐 휴식은 잘 하셨는지요? 일부 시간은 워낙 지금 첨예한 문제들 중에 여러 분산돼서 각 전문가분들한테 들어본 시간이었죠. 이번 2부 시간에는 좀 더 집약적으로 좀 구체화된 부분을 건드리려고 합니다. 바로 그 부분은 굉장히 요즘 예민한 이슈로 떠오르고 있고 가장 절실한 부분이기도 하고, 또 하나는 미술품에 대한 새로운 가치 부여, 이런 부분들이 굉장히 동기부여가 될 것 같은 부분이기도 하고요. 그 부분이 바로 미술품 물납제도에 대한 내용입니다. 현재 미술품 물납이라는 개념이 어떻게 국제적으로는 통용되고 있고, 선행 사례는 어떠하며, 그리고 우리나라에 적용한다면 어떤 현실적인 조세제도와 어떤 현실적인 부딪힘, 개선안, 이런 부분이 필요할까, 이렇게 좀 다방면의 깊이 있게 접근하는 시간이 2부가 될 것 같습니다. 우선은 국내 실정을 바로 알기 위해서는 그래도 우리가 선행 사례로 볼 만한 부분을 한번 짚고 넘어가야 되겠죠. 우선 미술 쪽 여러 가지 관련 정책이 가진 선진 사례로 언급되는 나라가 크게 몇 나라가 있죠. 미국, 프랑스, 영국, 독일, 뭐 이런 몇몇 나라들이 있는데, 그 중에서도 이 물납제도에 대해서는 영국 쪽이 굉장히 잘 선행되고 있다, 이런 평가가 있습니다. 그래서요, 이번 시간에 첫 번째 순서로는 해외 사례 부분을 알아보는 영국 편입니다. 그래서 물납제도의 도입, 제도의 영향과 제도 실현을 위한 효과적인 정책이라는 주제로 영국 아트 카운실의 아나스타시아 테넌트 선생님의 발표가 있겠습니다. 이 부분은 지금 요즘 비대면 코로나 시대이고 해서 초청을 직접 못했습니다. 그 부득이하게 녹화한 영상을 대신 보여드리는 점 양해를 구하고요. 대신 자막이라든가 여러 가지 부가적인 서비스가 더 오히려 더 좋겠다는 생각이 듭니다. 그럼 경청 부탁합니다. Hello, everybody, and thank you for asking me to speak to you. I hope you find this talk helpful, and if anybody's got any questions, do get in touch with me. The UK government's long-standing policy in relation to national treasures has two basic objectives. One, to encourage the retention of nationally important works of art and culture in private ownership in this country. This is confirmed in official publications as follows. Successive governments have taken the view that, amongst other things, chattels of national, artistic, historic, or scientific interest form an integral and major part of the cultural life of this country. Their view has been that this national heritage should be conserved and protected for the benefit of the public, and that, so far as possible, property of this kind should remain in private ownership, and that its owners should be encouraged to retain and care for it and display it to the public. As a means of encouraging public display of private objects in UK museums, by an Act of Parliament known as the National Heritage Act 1980, the government introduced its own underwritten insurance as an alternative to commercial insurance, and this insurance covers all risks for loans to artworks to UK museums at no cost to the museum or to the museum borrowers. The second objective is to provide incentives to a disposing owner to do so in favour of a public museum, and this is stated as follows. Where retention in private ownership is no longer possible, the owners should be encouraged to dispose of it to bodies in this country which have been set up specifically to hold such property in trust for the public. The relief accorded by conditional exemption from capital taxation on death and otherwise is the prime means of meeting the first objective, with acceptance in lieu of tax and other dispensations like privately negotiated sales to museums, which I won't be talking about, fulfilling a similar role in meeting the second. These reliefs are founded in the distant past. Conditional exemption from tax for chattels was introduced by Finance Act 1896, following the introduction of estate duty 2 years earlier.
Estate duty, unlike its predecessor, taxed real as well as personal property, which included art and heirlooms, on something approaching its full market value. To pay this tax, therefore, owners had to sell, and the British public grew concerned about the outflow of heirlooms to foreign buyers. To address this, conditional exemption, which was and still is a deferral of the tax due rather than an absolute exemption, was introduced. This lifted the financial burden and penalty on maintaining ownership of such material and passing it down the generations. The principle, now an essential element of conditional exemption, that in return for the tax deferral, the private owner must be prepared to give the quid pro quo of a measure of public access, was to be introduced only in the 1970s, and then to a rather limited extent. It was only in 1998 that public access became an absolute requirement for the granting of conditional exemption. It was also that year that the qualitative standard for exemption was raised to preeminence. Before that, it was museum quality. The reasons for this change was that following press investigations, some owners were found putting up artificial barriers to public access to exempted objects, which was against the spirit of the scheme, that there has to be public benefit if tax revenue is to be foregone. For many years, the UK system operated primarily on those using it playing by the rules and within the spirit of the law. But like everything, abuses by the few, albeit within the letter of the law, have resulted in changes, and the last such change was in 2016. Conditional exemption did nothing, however, to encourage national treasures to pass from private to public ownership and make them accessible to anyone other than their owners. So in 1910, acceptance in lieu was introduced, but only for land and buildings. Those liable to pay death duties could discharge their liability by transferring property of cultural importance to the ownership of the nation, and it would then be transferred to a suitable public body. That, at least, was the theory. The Inland Revenue, which is the tax authority, however, was rather attached to the idea of tax being paid in cash. Neither a painting nor a manuscript fitted neatly into its accounting ledgers. The powers had been given to the Commissioners of Inland Revenue to accept cultural property in lieu of death duties, but they resolutely refused to exercise them unless somebody came forward to make good the loss of hard currency that such an acceptance would represent. So, for the next 37 years, the scheme remained virtually unused. I hear that there is the same issue currently in Italy. It was in 1946 that the acceptance in lieu scheme became a feasible mechanism for bringing cultural property into public ownership. Hugh Dalton, the then Chancellor of the Exchequer, announced that 50 million was to be set aside from the sale of war surplus as a memorial for those who had died in the war. This was used to establish the National Land Fund. The interest from this fund would be used to recompense the Inland Revenue for the loss of tax that the acceptance of offers in lieu gave rise to. Progress, yes, but there was a catch. The Land Fund's role was precisely what its name suggests, a fund to acquire land and any buildings that happen to be on that land. Chattels, that is, movable property like art, was not within the scope of the fund's remit. So in the years immediately following the 1946 announcement, acceptance in lieu was responsible for acquiring for the public benefit such houses as Cope Hill in Cornwall, Penrhyn Castle in North Wales, along with 40,000 acres of surrounding land stretching up into Snowdonia, Petworth in Sussex, and Saltram in Devon. Two events in the 1950s were to lead to a widening of the scope of acceptance in lieu. While Petworth, an important historic mansion in the southern UK, which contained one of the most important collection of paintings, furniture and other cultural objects in the UK, had been transferred to the National Trust in 1947. The contents had remained the property of the previous owner, the third Lord Leconfield.
On his death in 1952, his estate incurred very heavy death duties. It seemed that the only way that they could be met was for the executors to sell much of the contents of Petworth. A little earlier, in 1950, the death of the 10th Duke of Devonshire had resulted in massive death duties falling on the trustees of Chatsworth, the most important historic house in northern England. The solution to the situation at Petworth was a 1953 amendment to the acceptance in lieu legislation, allowing for the first time chattels to be accepted in lieu where they were associated with buildings already in public ownership, principally those that themselves had been accepted in lieu. The chattels were then transferred to the properties with which they were associated. The first offer that was completed under this provision was the acceptance of 8 16th century banners traditionally associated with Sir Francis Drake, the naval hero who is credited with saving England from invasion by the Spanish Armada in 1588, and his ship, the Golden Hide. These were allocated to the National Trust for display at Drake's Devonshire home, Buckland Abbey. While that solved the Petworth issue, Chatsworth required a different solution, as that house remained in private ownership. The government's plan for Chatsworth was for it to become a national museum, with the Victoria and Albert Museum taking on responsibility. In order for this to come about, another extension to the acceptance in lieu scheme was introduced in 1956. This allowed the acceptance in lieu scheme to embrace not only buildings and their contents, but also works of art which were preeminent for their artistic or historical importance, but not associated with a particular building. Such items were then allocated to national museums or galleries. The first acceptance in lieu under this provision was Roger van der Weyden's Pieta, which now hangs in the National Gallery. In the following year, 1957-58, 8 preeminent items were accepted from Chatsworth, satisfying over £1 million of estate duty, and allocated to the British Museum, the British Library, the National Gallery, the National Portrait Gallery, and the Victoria and Albert Museum. One of these was the Benedictional of St Ethelwald, a masterpiece of 10th century Anglo-Saxon illumination, written by the scribe Goodman for St Ethelwald, Bishop of Winchester, which is now one of the treasures of the British Library. Further extensions to the acceptance in lieu scheme came in the mid-1960s, allowing items to be accepted and then allocated to regional, university and local museums and galleries. In 1973, a further amendment permitted the acceptance not just of individually preeminent items, but also of collections. At the same time, the definition of what could be accepted was expanded from works of art to any picture, print, book, manuscript, scientific object, or other thing. The last major amendment to the scheme was in 1998. 88 years after acceptance in lieu's introduction, the need to repay the inland revenue for the tax lost was abandoned. It is now simply written off. It was agreed with the Chief Secretary to the Treasury that offers in lieu with a tax settlement value of 10 million, this was increased to 20 million in 2002, 30 million in 2012, and 40 million in 2014, could be completed in any financial year without further recourse to Her Majesty's Treasury. It is 40 million that is our current annual budget. Since 1998, the scheme has flourished. In the 8 years before 1998, objects valued at just under 63 million were accepted. By comparison, in the 8 years after 1998 to 2006, £213 million worth of cultural property entered public collections through acceptance in lieu. And since 2006 to date, objects worth just under 510 million. This makes it the largest single means of acquisition for the UK's museums, galleries, libraries and archival repositories. There is an absolute exemption from inheritance tax for an object that is accepted in lieu.
This exemption is then shared between the nation and the offeror by way of an administrative arrangement called the douceur, or the tax sweetener. This is the tax incentive, and it means that a greater proportion of the value of the object offered can be applied to paying the tax bill than if the same item was sold and the proceeds applied to discharging the tax liability. This is because the tax exemption is shared as to 25% to the offerors, and the balance is written off for the benefit of the nation. So if following a death a painting valued at 1 million is sold to raise cash to pay a tax bill, the taxman takes 40% of the proceeds, leaving only £600,000. The same painting offered in lieu settles £700,000 worth of tax. The acceptance in lieu scheme has arguably achieved more than any other scheme of funding programme in the effort to ensure that the best of Britain's heritage, both artistic and historical, remains within these shores and is readily available for the enjoyment of the public. There are few major museums or galleries in this country which, over the years, have not benefited from the scheme. It is currently enjoying unprecedented success. We have just published the 2019-20 report, which is on our website, which announced a record number of cases and the utilisation in full of the 40 million tax foregone budget we are given within which to operate. The success of the scheme rests largely also in the confidence the public have in it. This was not always the case, as originally it was administered by Her Majesty's Treasury and then the Ministry, and owners felt that as part of the government its main objective was to extract a bargain for the nation. As a result of this, it was transferred to the Museums and Galleries Commission, which was established in 1985. Initially supervised by one or two of the commissioners, as the work increased, both in volume and complexity, the Museums and Galleries Commission, with the agreement of the Ministry, set up an acceptance in lieu panel. The panel now consists of 12 people, all specialists in some field of art, including retired museum directors, dealers, an owner of a historic house, and they operate under the chairmanship of Edward Harling. It advises the Secretary of State whether to accept objects offered in lieu, and in so doing, its task is threefold: to assess quality, is it of sufficient importance, physical condition, and value, is the offer value reasonable. Preeminence is not to be understood in terms of only the great blazing masterpieces, which would be fought over by any of the great museums of the world. This mistaken approach could lead to only a very small number of the most illustrious of the nation's museums and galleries benefiting from the scheme. Acceptance in lieu recognises, and governments of recent years have emphasised, the importance of considering preeminence within a local context. As well as the quality of the object, the acceptance in lieu panel advises on the physical condition and on the offer price of the object. In all these areas, the panel is itself advised by independent experts who have particular expertise in that type of object. These independent experts are the foundation of the scheme's success. It is the quality of their advice on preeminence and valuation which allows the acceptance in lieu panel to advise the minister in the knowledge that the best possible advice has been obtained. They are unpaid and are prepared to give generously of their time and years of experience for the public good. They give their advice in confidence, knowing that they can be completely frank in their comments. In advising on what is an acceptable price for the object, the panel and its experts have to assess what the object could reasonably be expected to have fetched at auction on the day that the offer was made. When the taxpayer makes the offer, a justification of the offer valuation has to accompany the letter of offer to the Inland Revenue. This is seldom an easy task, especially for objects of the highest quality, where few, if any, comparable items have passed through the sale room in the previous few years. But if the problems are many, the failures are few.
It may require detailed discussions to reach a value which is acceptable to both offeror and the official side, but with patience it is nearly always achieved. The aim is to establish a price that is fair to everyone concerned, and which the Acceptance in Lieu panel can justify to government. The Acceptance in Lieu panel is not there to negotiate the lowest possible price. Equally, it will not recommend a valuation that could only be achieved if two immensely wealthy individuals, determined to get the item at all costs, were willing to bid at auction until one bidder falls exhausted by the wayside. Those offering an object may want to have a voice in deciding where the object will be displayed. Ultimately, this is for the Secretary of State to decide. However, if the offeror has good reasons for the object being in a particular collection, the offer can be made with a condition that it is allocated to a particular place. The Acceptance in Lieu panel will advise on the suitability of this condition and ask if there be sufficient public access to the object. All items accepted in lieu are expected to be on permanent public display, except for those objects where conservation requirement considerations would preclude this, and the security and environmental conditions at the display place must be sufficient. Following a review in the early 2000s commissioned by the Treasury, which looked at the various devices and tax inducements available for transferring objects into public ownership, the administration of the several programs, that is, Acceptance in Lieu, export licensing, and government underwritten insurance for loans to UK museums, was combined into a single unit to create a powerfully experienced body capable of giving trustworthy and disinterested advice. The recommendations said that this would lead to a greater consistency in the application of the various concessions, especially in the application of discretionary powers, and make life much less confusing for owners. It would put the Arts Council into a much stronger position to advise museums on the ways of seeking, achieving, and handling acquisitions. It has. Before this, the work was split between us, the Department for Digital Culture, Media and Sport, the Ministry, which, the findings said, should be a strategic rather than an executive body, and the Revenue, which, it said, seems an inappropriate body to handle sensitive negotiations that affect the well-being of works of art. The recommendations, most of which have now been adopted, were in a report delivered to the Treasury in January 2004 by Sir Nicholas Goodison, entitled Securing the Best for Our Museums, Private Giving and Government Support. Thank you. As I said, if you have any questions, you can let me know. 네, 지금까지 네, 들리나요? 네, 좋습니다. 지금까지 영국 사례를 들어보셨고요. 아마 기본적으로 협회 주최 측에서 자막까지 제공해 줬기 때문에 전체적인 내용을 이해하는 데는 무리 없이 잘 편했을 거라 생각이 듭니다. 이런 내용들 중에는 뭐 세부적인 것들은 다 경청하신 내용을 참고로 하되 보면은 독립된 12명의 전문가로 구성된 물납위원회를 운영하고 있다. 이 부분이 굉장히 핵심적인 요인인 것 같고요. 이 부분에서 또 국세청에서 보내준 신청서를 작성하는데 거기에 대한 가치에 대한 근거를 같이 거기에 제시를 해야 된다라는 부분에서 여기에 물납위원회에 운영하는 전문가들의 역할이 여기서 이제 능력이 발휘되겠죠. 그런데 혹여나 우려했던 내용은 물납으로 제공을 하려고 했을 때 그 부분에 대한 가치를 떨어뜨리거나 평가절하를 하려고 하는 역할을 하는 것이 아니고 물납위원회는 최대한 낮은 가격을 받아내려고 존재하는 것이 아니다라는 형식으로 얘기한 게 굉장히 저희 입장에선 좀 주목을 해야 될 점이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이해 당사자 간의 입장 차이에 따라서 그 역할, 가치 부여를 하는 역할이 물납을 하고자 하는 사람과 물납된 것을 받아들이는 입장에서의 항상 그 경계에서의 갈등은 있을 수 있다. 그 부분은 가치에 대한 평가일 것이다
그래서 그 부분에 대해서 영국 같은 경우에는 독립된 일부 전문가들이 전문가들로 구성된 문화위원회를 별도로 운영하고 있는데 이게 매우 성공적으로 정착이 돼가고 있다라는 골자의 이야기였었습니다. 드디어 마지막 또 유종의 미를 거두기 위해서 마지막 발표이기도 한데요. 그렇다면 우리나라는 해외 사례를 바탕으로 영국은 지금 앞에 발표가 됐으니까 이건 제외하고라도요. 해외 사례를 바탕으로 볼 때 우리나라의 경우는 어떻게 해야 될 것인가, 이 부분이 굉장히 관건이겠죠. 오늘의 마지막 종결점에 가까이 온 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 미술계 현장에서 이 관련된 여러 가지 제도적인 부분, 또 전문적인 식견으로 많은 미술 시장에 대한 제도적인 개선을 위해서 노력을 많이 해주셨던 전 국립현대미술관 학예시장으로 계셨던 정준모 선생님께서 발표를 해주시겠습니다. 제목은 조세제도로 완성하는 보편적 문화복지국가입니다. 역시 이것도 경청과 아주 좋은 시청 바랍니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 우리가 소위 오늘 이 세미나를 통해서 미술계에 갖고 있는 상당히 여러 가지 현안들이 논의가 되고 있고 또 나름대로 문제 제기와 해결책들을 논의를 하고 있습니다만은 아마 이 물납에 관한 것, 조세제도에 관한 것도 아마 저희들이 미술계에서 이런 제안을 했던 게 2010년 초반인 것 같습니다. 아마 그래서 2012년에 저희들이 연말쯤에 이 연구 보고서를 만들어서 세미나도 하고 많은 미술계 분들도 참여를 해서 이런 얘기들을 했었습니다만은 여전히 아직은 우리나라가 먹고 사는 문제에 더 급한 그런 형편이 되다 보니까 계속 미루어져서 다시 논의가 되는 그런 상황이 됐고, 또 이런 논의의 배경에는 사실은 지난번 간송미술관의 이 상속세나 기타 등등에 관한 문제들부터 시작해서 또 그런 걸로 인해서 이제 국회의원으로 있는 이광재 의원이 이걸 좀 발의를 해주셨고, 예전에 2012년도에도 여야 국회의원들 6분이 저희들 하는 행사에 참여해가지고 발제도 같이 해주시고 했던 걸로 기억을 하는데, 많은 분들이 관심을 갖고 있음에도 불구하고 참 지난하고 어렵다라는 생각을 합니다. 특히 아직도 미술 문화재와 미술품에 대한 인식이 국민의 인식이 아직은 개발도상 국가 수준에 있지 않느냐라는 생각입니다. 그래서 이런 것들이 다 어려운 게 아닌가. 근데 사실 지금 우리가 보면은 대한민국도 물납과 기부금, 또 미술품 기증, 문화재 기증에 대해서 세제 혜택을 준다든가 하는 이런 것들은 소위 선진국에 도입한 G7 국가를 노리는 대한민국으로서는 이제 이런 선진적인 제도들을 좀 앞장서서 받아들여야 되는 게 아닌가. 언제까지 실질 소득이나 국가의 위상이나 국민들의 의식, 이런 것들은 선진국이라고 얘기하지만, 의식주는 선진국이라고 하지만, 아직도 여전히 이 정신, 문화, 이 부분에서는 개발도상국가 수준에 있을 수는 없지 않느냐. 우리가 21세기 정말 선진 대한민국을 만들기 위해서라면은 이런 것들이 다 같이 맞물려서 변화해야 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 사실 저는 이걸 연구하면서 되게 재밌었던 것 중에 하나가, 프랑스나 미국이나 영국이나 네덜란드나 이런 데가 문화적으로 뭐가 아쉬워서 이런 걸 하겠습니까? 또 이 제도가 만들어진 지가 아까 영국 사례에서도 나왔습니다만 100년 이상이 된 것들인데, 100년 동안 하면서 점점 더 이게 이 혜택이나 이 운영하는 것들이 광범위해지고 또 혜택도 넓어지고, 그렇게 해서 이 문화재나 미술품들을 소위 공공의 것으로 만드는데 무지무지하게 노력을 했다는 걸 알 수가 있거든요. 그렇다면 이게 해보고 별로 안 좋았으면 없어졌을 텐데 되려 계속 확대되고 다른 나라에서 따라하는 걸 보면은 상당히 의미 있는 일이기 때문에 그렇게 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다.
우리나라에서는 뭔 제도를 하나 만들려면 외국에서 그렇게 한다더라 그러면 꼭 따라하는 근성이 있는데 이건 왜 안 따라하는지 잘 모르겠습니다. 근데 어쨌든 우리가 그 네덜란드나 영국이나 프랑스 같은 데가 이런 것들을 하고 있는 가장 큰 이유 중에 하나는 사실은 미술품이 단순하게 감상용, 완상용으로 그 인식되지 않고 있기 때문이라는 겁니다. 사실은 이 미술품이라는 것이 갈등과 분열의 시대를 봉합하는 소위 문화적 경험을 공유하게 함으로써 그것들로 인해서 국민들이 한 문화재를 같이 공유한다라는 그런 의식을 갖고 가도록 하는 그런 그 사회 통합의 기능을 하기 때문에 이게 하는 거거든요. 특히 미국 같은 경우는 이제 물납제도보다도 더 센 기부금에 대한 세제 혜택을 줘서 이 문화예술, 이 미술관이나 박물관들을 활성화시키고 있는데 바로 그 이유 중에 하나는 다민족 국가일수록 이런 것들이 더 강하다라는 거죠. 그래서 어쨌든 간에 지금까지는 우리가 그 이 미술관의 이 우리나라의 지금 그 이 현실을 보면은 이런 물납제도 내지는 미술품 문화재 기증제도를 통해서 공공화함으로써 그 이끌어낼 수 있는 가장 큰 이익이 있다라는 거죠. 사실 지금 뭐 오늘 어제 오늘도 그 이 코로나19 때문에 그 이 지원금을 뭐 특정한 부분에 줄 것이냐, 보편적으로 다 줄 것이냐, 뭐 이런 거 가지고 얘기를 합니다만은 가장 보편적으로 그런 것들을 느낄 수 있는 것 중에 하나가 문화라는 거죠. 그래서 우리나라가 지금까지는 이제 복지도 생계형 복지 개념에서 생계를 도와주는 현금 복지에서 이제는 보편적인 문화 복지의 시대로 가야 되는 게 아닌가. 그렇기 때문에 이게 중요하다. 그래서 소위 문화 예술을 통해서, 그러니까 프랑스, 영국, 미국 같은 나라가 이런 제도를 도입해서 이용하는 것을 실질적으로는 우리가 내놓고 얘기는 안 하지만 가장 중요한 게 공동체의 복원입니다. 그래서 이념 또는 뭐 빈부 뭐 이런 것들이 다 그 사회의 분열의 요소로 되고 있는데 이거를 문화로 봉합시키는 그런 역할을 하기 때문에 미술품 문화재를 자꾸 공공재화해서 미술관이나 박물관으로 끄집어 내려고 하는 거고, 또 개인들의 그 창고에 들어있거나 개인집에 있는 것들을 바깥으로 끌어내려고 하는 이유가 가장 중요한 것이 공동체 복원의 목표가 있기 때문입니다. 사실 박물관이나 미술관도 그 프랑스의 대혁명 이후에 이 혁명바람이 쭉 불면서 미술관, 박물관들이 만들어졌던 가장 큰 이유는 그때까지 있었던 귀족과 농민 또는 그 지배계층과 피지배계층의 그 갈등을 봉합시키기 위해서 박물관이 필요했던 겁니다. 사실 박물관이나 미술관은 매우 정치적인 입장을 갖고 있는 곳인데 그 정치적인 입장이라는 것이 대부분 바로 그 국민 통합이라는 것들을 꾀해내는 그런 것이라는 거죠. 그래서 우리가 계몽주의 시대 때 국민 또는 민족 사실 실체가 분명하지 않거든요. 그리고 이게 과연 실체가 있는 것인가 뭐 이런 그 의문들도 많이 갖고 있는데, 그런 점에서 문화재 미술품을 통해서 미적 체험을 통해서 공동체의 일원이라는 소속감과 정체성을 확인시켜주고 그렇게 함으로써 이 분열을 치유할 수 있다라는 가장 큰 통합을 이뤄낼 수 있는 기제라는 점에서 미술품이 중요하다는 거죠. 그래서 또 하나는 이런 그 보편적 문화복지 국가를 위해서 지금까지는 조세제도가 대개 보면은 세금을 걷어들여서 어떻게 쓸까에 관한 문제였거든요. 사실 정부는 잘 쓰는 게 중요하고 민간 기업은 잘 버는 게 중요하거든요. 근데 민간 기업은 잘 벌어서 또 세금을 내야 되니까. 근데 어쨌든 이 문화복지국가 조세제도가 꼭 세금을 걷어들여서 필요한 곳에 쓸 수 있게 만드는 조세제도도 중요하지만 외국의 조세제도들을 보면은 조세제도의 그런 측면, 소위 세금을 걷어들여서 분배하는 그런 그 나라 일에 대해서 쓰는 그런 목표도 있지만 한편으로는 문화적으로 문화 정책의 한 수단으로도 쓰고 있거든요.
바로 그게 이제 물납제도나 그 미술품 기증제도, 기부제도, 문화재 기부제도 이런 것들인데, 사실 그 조세제도도 이제는 사실 조세 저항이 되게 심하지 않습니까? 기쁘게 낼 수 있는 방법, 또 착한 부자들을 좀 만들어내는 방법이 바로 이런 그 제도들이 아닌가라는 생각을 합니다. 이 아까 영국에서 그 저 브리티시 카운실에 있는 분이 그 저 이 발표를 했습니다마는, 기본적으로 물납제도는 국가가 별도로 직접 비용을 지불하지 않고 소유한다라는 게 제일 중요합니다. 그다음에 해외 반출 방지. 우리 뭐 아까 그 50년 넘은 것도 나가는 게 어렵다 그랬지만은, 사실은 중요한 것들 지금 50년 지난 거 나가는 것도 막으면서 예전에 나갈 거 다 나간 거 어떻게 할 겁니까? 그런 점에서 앞으로는 해외 미술품, 중요 문화재 미술품의 해외 반출. 저는 특히 중요한 게, 우리나라는 이상하게 그 식민지를 겪었었기 때문에, 그리고 그 대한제국기 또는 조선 말에부터 대한제국기, 일제강점기를 지나면서 문화재 약탈이라는 참 치욕스러운 일을 당했거든요. 그리고 문화재 약탈에 대해서는 다른 약탈에 비해서 사람들이 많이 분개를 합니다. 그건 왜 그러냐면 바로 문화적 공동체라는 그 개념을 마음속에 갖고 있기 때문에 그런 거거든요. 그래서 그런 것들을 다시 불러일으킨다면은 충분히 필요한 방법이고 할 만한 일이라는 생각이 들고, 또 하나는 주요 미술품의 문화재 반출이 꼭 우리 것이어야 되느냐라는 거죠. 저는 대한민국의 국보나 보물도 중요하지만, 저는 가끔 아주 그 뭐 렘브란트 그림이나 예를 들자면은 뭐 다빈치의 그림을 보면 그건 지구보 세계보 아니겠습니까? 이런 것들이 한국에 있다면 국민적 자부심도 대단히 커질 것이고, 또 국격이라는 것도 대단할 것이겠죠. 그리고 또 한편으로는 그런 거 갖고 있다 그러면 외국의 관광객들이 그거 보기 위해서 엄청나게 올 겁니다. 바로 그런 점에서 우리가 주요 문화재 미술품의 해외 반출은, 저기 해당되는 주요 문화재 미술품은 꼭 우리 것이 아니라 해외에 멋지고 중요하고 좋은 세계보, 지구보급의 문화재 미술품까지 포함한다라는 겁니다. 그리고 영국에서 그 계속 그 AIL 제도가 이제 물납 제도가 발전하면서 된 게, 처음에는 땅하고 이제 그 건물만 했었는데 그 안에 들어있는 소위 자잘한 세간살이까지도 이제 그 포함하게 되는 거죠. 이런 것들을 통해서 조금 더 필요한 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 더더군다나 우리나라 같은 경우는 상속세, 증여세 여기서 이 물납으로 물론 조건이 붙긴 합니다만은 비상장 주식도 받아줍니다. 그래서 매년 국정감사 때 보면은 그 기재부가 그 국세청하고 기재부가 그 국정감사에서 늘 지적받는 것 중에 하나가, 물납으로 받은 비상장 주식을 국고화하기 위해서 팔았을 때 실제로 100원어치 세금으로 물납 받은 비상장 주식이 실제로 팔아보니까 그 반도 안 되더라. 뭐 그렇게 일을 하느냐. 그래가지고 누굴 봐준 거 아니냐. 이런 그 지적들을 많이 받거든요. 그런 점에서 본다면은 그 비상장 주식을 물납으로 받는 거보다는 이런 그 문화재 미술품이 훨씬 더 획기적이고 중요하다고 생각을 하고요. 사실 영국이 이 1990년대 들어와서야 그것도 본격됐다 그러는데, 1977년에 이 멘트모어 성이 있습니다. 이게 이 멘트모어 성이 여러분들 배트맨 비긴스인가 보면은 그 배트맨이 사는 성이에요, 이게. 근데 이 성이 사실은 옛날 로스차일드가가 지었던 영국의 성입니다. 근데 이거를 물납을 하려고, 이 부동산하고 물납을 하려고 그 국세청하고 협의를 하다가 결렬이 돼가지고 이걸 팔았어요. 이걸 팔아가지고 그 당시에 저 앞에 텐트 있죠, 지금. 저 텐트들이 그 당시에 소더비가 들어와가지고 저 안에 있는 가재도구를 이제 파는 겁니다. 근데 저 당시에 가재도구가 거의 뭐 600파운드, 500파운드, 어떤 건 좀 이렇게 좀 그냥 집에서 쓰던 놔두는 것들은 동네 사람들이 집어가기도 했대요. 근데 지금 그때 당시에 그렇게 팔렸던 것들이 요즘에 소더비에 다시 나오거든요. 근데 거의 50배에서 60배 이상
그 당시 팔렸던 가격에 100배 이상 나가는 것들이 나오고 있거든요. 그래서 아까 그 영국 사례에서도 했지만은 그 이 안에 있는 가재도구까지 포함시키기 시작한 것이 바로 이 멘트모 성 때문에 이제 성의 스캔들 때문에 이제 그렇게 된 거죠. 지금 물납으로 받은 것들이 이런 겁니다. 아까 그 영국 사례에서도 얘기하던데 그 말씀하셨지만은 19년, 20년 그 애뉴얼 리포트가 떠 있거든요. 그 애뉴얼 리포트 보니까 작년에는 이제 그 한도를 꽉 채워서 받았다라고 그렇게 나와 있던데, 우리도 사실 뭐 이걸 제도를 만든다면은 매년 애뉴얼 리포트를 내서 얼마나 투명하게 했나 그런 생각을 합니다. 아까 그 영국 사례 발표하면서 이런 그 브레게에서 만들었던 나폴레옹 시계 라든가 저런 이 페르시아 도자기, 중국 도자기 이런 것도 봤습니다. 그리고 현대 미술도 봤습니다. 이렇게 이게 이제 고갱의 그 책인데, 손으로 만들고 제가 이 그리고 해서 만든 책인데, 요게 물납을 받아가지고 작년에 코털드 미술관으로 갔습니다. 앞으로 여러분들이 코털드에 가면은 뭐 수장고에 있을지 어디 있을지 모르겠지만 이런 것들이 다 데미안 허스트의 이런 것도 그 당시에 이제 들어본 거고, 이게 이제 피카소 미술관이고요. 그 파리에 있는 이것도 물납제도의 산물이죠. 또 저쪽에 있는 베르메르의 그 천문학자 같은 그림도 루브르에 갈 때 로스차일드가 해서 저게 상속세로 낸 겁니다. 영국의 물납제도의 현황인데, 요거 보시면은 저 파란색이 블루가 실제 가격입니다. 그리고 이 세금으로 깎아준 게 이제 빨간 라인이고, 그래서 그리고 이 녹색 줄이 대개는 이제 그 숫자입니다. 그 매년 받았던 물납 숫자. 사실은 물납 숫자가 그렇게 많지 않아요. 경우에 따라서 그 지금 보시는 유인물에 보면은 제가 그 물납제도를 매년 받은 숫자를 정리해 놓은 게 있는데, 그거 보시면은 그렇게 많지 않다는 걸 알 수 있을 겁니다. 그리고 이게 국가별로 상속세 현황과 물납 가능, 상속세를 없는 나라도 있고 있는 나라도 있는데, 대개는 보면은 상속세율과 미술품 과세 여부, 물납 가능 여부에서 한국은 물납이 불가능하고, 그 다음에 미국은 원칙적으로 불가하나 작품을 그 상속받은 그림을 이 문화재나 미술품을 기증해 버리면 그 기증한 것에 대해서 시장 가격으로 공제를 해줍니다. 기증한 것에 대해서는 기증했기 때문에 세금이 없어지고, 그 기증한 만큼의 금액을 소득 공제를 해주는 거죠. 그 다음에 영국 같은 경우는 AIL 제도를 하고 있고, 프랑스도 영국의 AIL 제도와 비슷한 제도를 시행하고 있고, 그 다음에 네덜란드도 그렇고, 일본도 그런데 사실은 일본도 우리나라하고 비슷하게 이 물납 제도가 있지만 되게 짭니다. 그래서 그리고 이제 약정 매매, 아까 이 미술관하고 협의를 해가지고 박물관하고 협의를 해서 팔 수 있는 그런 제도가 있습니다. 그래서 이거를 아까 그 두세 얘기했었죠. 얼마 깎아주고 해서 양쪽으로 해서 30%가 이익을 보는 그런 제도인데, 이런 제도가 있고, 조건부 상속세 면제 제도가 있고, 영국 같은 경우 문화기증제도. 이게 이제 사실은 우리가 물납제도와 함께 얘기해야 될 부분인 게, 물납은 그래 상속세나 뭐 또 좀 넓힌다면 상속세하고 증여세는 사실은 똑같은 성격의 세금이기 때문에, 상속세 증여세는 같이 본다면 상속세 증여세, 그 다음에 재산세나 소득세 같은 경우도 물납이 가능하던가, 아니면 이런 그 문화기증제도를 통해서 소득세를 비용으로 처리를 해줘야죠. 기증한 경우, 현금을 기증했거나 작품을 기증했을 때 소득세 또는 양도소득세 뭐 이런저런 것들을 비용 처리해주는. 그래서 사실 어떻게 보면 물납제도보다 더 진취적인 거죠. 이런 제도들이 같이 맞물려야 된다는 거죠. 물납제도만 달랑 도입한다 그래서 뭐가 확 달라지는 게 아니고, 이런 제도들이 같이 가야 된다는 거죠. 근데 사실은 우리나라도 뭐 이런 거 비슷한 제도가 있어요, 사실은. 그리고 프랑스 같은 경우는 뭐 이 세액 공제가 상당히 높고요. 네, 기부금 공제 제도. 이것도 미술관 박물관에 현금을 기부할 때는 세제 혜택 주는 거거든요.
우리나라도 현금 기부하면은 그 상한액 이상, 그러니까 1년의 벌이 중에 이 기부할 수 있는 한도가 있는데 그 기부금을 넘어갈 때는 5년 동안 2월에서 계속 적용시킬 수 있습니다. 이게 사실은 세법이라는 게 되게 복잡해요. 그래가지고 모르는 일반 사람들이 들으면 되게 이해하기도 어렵고, 저도 뭐 전공이 원래 이 세법이나 법률이 아닌데 이걸 공부하려니까 아주 머리가 깨지는 것 같더라고요. 근데 어쨌든 그래서 이게 국가별 기부금에 대한 세제상 혜택입니다. 근데 기부금에는 꼭 돈이 아니라 현물 기부의 경우도 동일하다라는 겁니다. 이 표에 보시는 것처럼. 그래서 2월 가능 연수도 우리나라도 기부금 장려한다고 해서 5년이었는데 10년까지 연장되는 어떤 부분도 있고요. 또 하나는 뭐 대부분 다 2월 가능 연수가 5년 이상 되는 경우들이 되게 많습니다. 그리고 사실은 기부금품법에 의해서 예전에 방미법을 개정할 때, 그 방미법 2013년도 개정할 때 모든 문화부에 등록된 사립박물관까지도 이 지정 기부금 단체로서 기부를 받을 수 있도록 만들어져 있었습니다. 근데 이제 작년에 세제 개정이 되면서 그 지정 기부금 단체가 되려면은 기재부의 허락을 받아야 되는 쪽으로 바뀌었는데, 어쨌든 그렇고요. 그 다음에 문화재 미술품의 과세 가격 기준도 한국은 기증받는 미술관의 감정 가격이 그대로 통용이 되도록 되어 있습니다. 그 다음에 미국 같은 경우는 기부 시점에 이것도 시장 가격이고, 근데 시장 가격인데 사실은 보유기간이 1년 미만인 걸 사서 기부를 하게 되면 이제 그 취득액을 쳐주는 거고, 대부분 다 기부 시점에 시장 가격을 그렇게 해줍니다. 그 다음에 기부 보조금 제도, 그러니까 덤으로 더 주는 겁니다. 예를 들어서 내가 이 100원을 기부하면 100원을 기부하면 나라에서 25원을 기부처에 더 줍니다. 그리고 나한테는 또 25%의 세제 혜택을 주고, 그래서 실제 내가 기부는 75원을 하면 저쪽에서는 125원을 받는 셈이 되는 거죠. 뭐 그런 식으로 이제 기부금 보조 제도가 있고, 현물 납세 제도, 그러니까 이건 멕시코에 있는 제도인데, 작가들이 작품을 내면 작품으로 세금을 내는 겁니다. 그러니까 1년에 그림을 5장 팔면 4점인가 3점 팔 때부터 1점씩 낼 수 있는데, 뭐 20, 30점 팔게 되면 그때부터는 이제 돈으로 내야 돼요. 그런 제도인데, 사실 그 연간 대개 700명 정도가 멕시코에서 이걸 받고 있대요. 그렇게 치면 대한민국이나 멕시코나 웬만한 나라들의 팔리는 작가들 숫자가 700명 정도 된다는 게 비슷한 게 아닌가 싶습니다. 그 다음에 이제 예술가 면제 제도, 이건 뭐 그 아일랜드가 도입한 제도인데, 이것도 왔다 갔다 합니다. 그러니까 세수가 좀 좋을 때는, 경기가 좋을 때는 많이 해줬다가 또 아닐 때는 조금 해주는데, 여기도 그 예술위원회와 문화유산부 장관이 심의해가지고 어느 작가는 그 창작 그 인류 문화사나 문화 발전에 기여할 만한 작품을 했다고 인정을 해줘가지고 세금을 면제해주는 제도입니다. 영국 같은 경우는 이제 물납 대물 변제 제도 이런 게 있는 거죠. AIL 제도가. 그래서 37년에 저렇게 됐고, 우리나라에 지금 그 국민 문화유산 신탁 있지 않습니까? 그것처럼 이런 제도들이 만들어진 겁니다. 그리고 아까 그 돛세 얘기도 인센티브 환급한다고 지금 물납의 경우 써 있죠. 저런 경우가 이제 그 돛세가, 그래서 현금 납부시보다 17%의 절세 효과가 있다. 아까 저 똑같은 표를 앞서 발표하신 그 분이 저거 정리해 놓은 게 있었습니다. 영국에도 있는 이 문화기증제도. 이것도 번역하기가 참 애매하더라고요, 사실은. 근데 어쨌든 간에 이거하고 물납하고를 같은 위원회에서 영국은 운영을 합니다. 그래서 박물관 미술관 위원회에서 이걸 같이 이걸 합니다. 그래서 일종의 그리고 박물관 미술관이 기부하면 한도 없이 소득 공제를 해주고, 이 최고 소득층의 경우는, 그러니까 벌이가 많아가지고 최고 세율을 적용받는 사람은
기부금에 대해서 50% 최고 세율이 50%인데 기부금에 대해서는 60%를 감면을 해줍니다. 그러니까 그런 그 혜택도 있고, 이 제도는 사실은 문화기증제도는 전 세계에 아프리카에도 있습니다. 명분상으로도 있는데 우리나라에도 이거 비슷한 제도가 있긴 있는데 사실은 잘 모르기도 하고 세수가 줄어들 것을 우려해서 이 홍보가 잘 안 돼 있죠. 그리고 이걸 받으려면 되게 그 복잡합니다. 우리나라에 지금 그 국세청에서 세금 감면해 주려면은 국세청에 그 위원회를 만들어 두도록 되어 있고 3인으로 위원회가 구성돼 있다고 그래요. 근데 우리 미술계 쪽에서 그 위원회에 들어가 있는 사람이 한 사람도 없는 걸로 봐서는 국세청 직원들끼리 하는 게 아닌가라는 그런 생각도 해봅니다. 프랑스 같은 경우가 이제 프랑스가 이 제도를 하게 된 거는 이제 영국의 영향도 있지만 1968년에 이 대물변제 제도를 만드는 AIA 제도를 도입하는데, 프랑스는 원래 이 중앙 집권 문화 정책을 갖고 있었기 때문에 중앙 정부가 모든 걸 다 했습니다. 그리고 모든 걸 세금으로 나라에서 지원을 해가지고 했었는데, 이렇게 하다 보니까 영국이나 미국에 비해서 프랑스가 소위 19세기 말만 해도 세계적으로 문화 종주국이고 문화 예술 국가라 그랬는데 그 위치를 내주게 된 겁니다. 그 이유가 뭘까라고 고민을 하다가 이제 도입을 하게 되는 게 이런 건데, 그래서 영국보다 더 적극적입니다. 상속세뿐만 아니라 물납이 증여세, 재산세도 물납이 가능합니다. 그 다음에 뭐 우리나라도 국보 보물에 해당하는 문화재 미술표 상속세 면제된다 그러는데, 저는 상속세 면제 사실은 아까 말씀드린 지구보 이런 것도, 세계보 이런 것도 이 상속세 면제가 돼야 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 물론 뭐 제가 일하는 필드가 이제 문화예술 쪽이니까 너는 그래 그렇게 주장할 수 있겠다 할지 모르겠지만, 사실은 외국도 왜 문화예술에 이런 지원 제도를 두고 있는지를 곰곰이 생각해 본다면 제가 드리는 말씀이 그렇게 무리한 얘기는 아니라는 점들을 이해하실 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그 다음에 이제 그 기업이 우리 늘 했던 것 중에 현존작가 작품 구매 중에 작품 가격 100%를 손비 인정해 준다. 물론 그 매출액의 0.5% 한도 내에서. 근데 우리나라에서도 어느 기업이 매출액의 0.5% 한도액 내에서 그림을 살 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 근데 이제 그렇게 산 그림은 5년 동안 판매가 금지되고 공공장소에 전시된다. 뭐 이런 게 프랑스가 그러니까 직접 지원 방식을 갖고 있는 겁니다. 아야공법이라서 이게 메세나법인데 이게 이제 기부금에 대한 엄청난 혜택을 주는 겁니다. 기부금 제도에 대해서. 그래서 우리가 상상 이상의 최고의 기부금에 대한 세제 혜택을 주고, 아까 얘기했던 현물이나 그 현금에 대해서 세제 혜택을 주는 제도입니다. 이게 이 당시에 이 그림 같은 경우도 이게 이제 프랑스에서 이 그림이 빠져나가려고 그럴 때 엄청나게 난리가 났었거든요. 이거를 소위 아야공법에 의해서 각 기업들이 돈을 모아가지고 이걸 샀습니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀 중에 하나가, 나라의 세금은 대부분 걷어들여서 쓰면 없어집니다. 그 다음에 SOC에 투자했을 경우에 도로나 이제 항만 뭐 이런 것들인데, 이것도 감가상각이 있어서 장부상에서 계속 떨어져 나갑니다. 근데 미술품의 경우는 값이 올라갑니다. 사실 세금으로 해서 돈이 남거나 올라가는 건 드뭅니다. 그렇다고 뭐 예를 들어서 나라 세금 걷어서 부동산을 하거나 증권을 할 수도 없는 노릇이고, 그렇게 본다면 이 문화예술의 투자만큼 사실은 국부를 늘리는 길은 없다. 현금은 아니겠지만 국부를 창출하는 데는 아주 중요한 방법이다. 그래서 이런 것도 한번 생각을 해봐야 될 필요가 있지 않을까. 무조건 써서 없앤다, 또는 이런 세제를 도입했을 때 그 세수가 줄어들 거 걱정만 할 것이 아니라 이런 부분을 적극적으로 좀 한번 생각을 해볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 독일 같은 경우도
아주 그 합리적으로 잘 돼 있습니다. 독일 사람답게. 그래서 기부금이나 이런 것들 보면은 아주 정리를 꼬박꼬박 잘 해놨습니다. 네덜란드도 마찬가지고요. 그 네덜란드 같은 경우는 특히 일반 공익기관에 기부한 거하고 소위 문화공익기관에 기부한 거, ANBI라는 그 이 공익기관인데 컬처 ANBI에 기부하면 세제 혜택을 더 줍니다. 그리고 또 정기기부, 내가 약정을 해서 그 문화예술기관에 매년 얼마씩 기부를 하겠다 그러면 그 세제 혜택은 또 더 높아집니다. 그 다음에 또 하나는 아까 그 문화 에이드, 그러니까 기부금에 보태주는 것처럼 문화공익기관 기부 시 기부금의 25%를 추가 감면해 주지만 또 25%를 추가 혜택을 주고 세제 혜택을 더 주기도 하고, 싱가포르 같은 경우는 몇 년 전에 자기네 그 나라가 2015년에 건국 50주년이었어요. 그래서 300%를 소득공제해 줬어요. 그러니까 100원 기부하면 300원 기부한 걸로 쳐서 소득공제를 그렇게 해가지고 이 건국 50주년 그 기념해서 이런저런 미술관을 만들고 박물관을 만들고, 그 싱가포르이 지금 하겠다는 것 중에 하나가 인상파 그림들 사 모아가지고 소위 싱가포르의 그 관광 허브를 만들겠다는 거 아니겠습니까? 이런 것들을 그렇게 하고 있습니다. 그러니까 꼭 세금을 걷어서 다시 국회 동의 받아 예산 편성해서 산하기관에 내려줄 것이 아니라 이런 방식을 쓰고 있다는 거죠. 일본 같은 경우는 우리하고 되게 좀 비슷합니다. 우리보다 더 짭니다. 어떻게 보면. 미국, 사실은 미국이 이게 참 멋진 제도를 갖고 있어요. 그러니까 자본주의의 그 최고를 달리는 나라답게, 그 다음에 다민족 국가로서, 후발 국가로서 이런 제도를 아주 정교하게 잘 만들어 갖고 있다. 미국이 지금 기부로 돌아가는 나라라고 해도 과언이 아니죠. 미국의 웬만한 미술관들은 다 기부 아닙니까? 그러니까 미국의 워싱턴에 있는 내셔널 갤러리 같은 경우도 멜런이 그 기부하면서 시작이 된 거고, 대부분 다 기부로 된 거죠. 그래서 이게 다 기부 문화로 된 겁니다. 이렇게 현역 작가도 기부를 할 수 있도록 되어 있고, 그 다음에 분할 기부도 가능합니다. 분할 기부. 그래서 내가 기부한 게 이번 달에 내년엔 올라가면 5년 안에 이 작품을 기부했는데 5년 동안 기부를 하면 내년에는 그림값이 올라가면 내년에는 조금 더 세제 혜택을 더 받습니다. 근데 우리나라 문화예술을 위한 조세제도도 형식적으로는 잘 돼 있어요. 근데 실제로 얼마나 되느냐라는 거죠. 그래서 사실은 우리가 예전에는 그 패스트 팔로워였는데 이제는 퍼스트 무버가 돼야 된다. 우리도 선진국가고 우리나라도 이제는 그 우리를 따라하려고 하는 국가들이 많지 않습니까? 그런 점에서 우리가 이런 것들을 통해서 소위 조세제도나 이런 것들을 통해서 민족문화 창달이라는 그 박정희 대통령 시절에 그 현명한 문화정책, 문화목표를 내려놓고 이제는 21세기 우리가 도달한 경제선진국에 걸맞는 문화국가의 면모를 갖춰야 될 때가 아닌가. 그래서 국민들의 좀 체면도 좀 세워져야 되는 게 아닌가, 이런 생각을 합니다. 그래서 우리나라의 상속세와 물납 이렇게 있는데 우리는 아직 그런 게 안 되고요. 그 다음에 등록 사립박물관, 미술관, 소장 미술품 같은 경우도 징수가 면제냐 유예냐, 이게 지금 문제죠. 이제 지금은 면제로 돼 있습니다만 예전까지, 얼마 전까지만 해도 유예였는데, 이게 또 작년에 그 세제 소득세법이 바뀌어가지고 작년까지가 한도였습니다. 지금 올해부터 또 이걸 연장을 하느냐 마느냐 가지고 이제 또 얘기를 해야 되는 그런 상황이고요. 그래서 저는 기부에 대한 세제 혜택을 늘리면 당장 세수는 줄어들더라도 거액의 유산이 사회에 하는 데서 얻게 되는 이익이 더 크다는 정부의 인식 전환이 필요하다. 특히 정부의 인식 전환과 국민들의 인식 전환도 중요한데, 특히 기획예산처나 국세청에, 사실은 지금 여러분들 생각해 보시죠. 대한민국의 가장 큰 문화예술기관이라고 할 수 있는 정부 산하의 가장 큰 문화예술, 뭐 다른 데는 없지만 국립현대미술관하고 국립중앙박물관의 작품 구입비 두 개 기관을 합해봐야 100억이 안 됩니다. 두 개를 합해도.
사실 근데 100억 가지고 뭘 사겠습니까? 그러니까 흔히 말해서 농담 삼아 얘기하는데 세잔느 고호는커녕 피카소 그림 하나 없는 게 국공립미술관 중에 피카소 그림 없는 나라는 적어도 G7 국가 아니면 OECD 가입 국가 중에 우리가 유일하다 뭐 이런 자조적인 얘기를 하거든요. 그리고 세금을 받아서 국가기관에 나눠져 가지고 쓰게 하면은 관리 비용이 더 듭니다. 편성 또 내려보내 심의해 어쩌고 저쩌고 해서 그런 비용들을 생각해 보면 되려 그런 그 비용들을 발생시키는 부분들을 걷어들인다면은 물납제도나 기부제도를 활성화하는 것이 훨씬 비용 대비 가성비가 높다는 거죠. 그 다음에 이 미술품 문화재는 공공재라는 것을 생각을 해야 됩니다. 우리 국민들 모두가 볼 수 있는 것이지 누군가의 집안에 혼자 볼 수 있는 거다라는 거는 끄집어내죠. 이거를 끄집어내는 방법인데 가서 뺏어올 수는 없는 거고 이런 그 내놓을 수 있는 소위 조상 대대로 내려오는 가보를 끄집어내기 위해서는 그런 것들을 포기할 만한 그런 이걸 줘야 되겠죠. 사실 제가 이걸 왜 보여드리냐면 국립현대미술관에는 저 박수근 그림이 저게 제법 큰 겁니다. 박수근 그림 중에는 제일 큰 거예요. 근데 저 그림 예전에 100만 원에 사온 겁니다. 100만 원에. 지금 저게 가격이 얼마나 갈까요? 그래서 제가 그 미술관에 있을 때도 늘 이 기획예산차 같은 데 가면 그 얘기를 했었어요. 우린 쓴 게 아니라 벌었다. 총 예산을 얼마 줬는데 지금 우리가 평가해보면 얼마다. 뭐 이런 얘기를 했었는데 오지호 선생님이 저런 것도 이제 기부해 주신 거거든요. 오지호 선생님이. 이런 거 다 기부 받은 겁니다. 지금 이거를 국립현대미술관 예산으로 중앙박물관까지 합해도 김환기의 산호를 살 수 있겠습니까? 이런 것들 다. 이게 얼마 전에 세안도 기증해 주신 그 댁에서 재작년에 기증했던 거거든요. 이건 동원 선생님 컬렉션에 있는. 그래서 갈등 관리보다는 갈등 치유를 하는 것이 문화예술이다. 그리고 지속 가능한 사회를 위한 투자다. 그러니까 독일의 문화 정책은 지원이 아닌 미래에 대한 지속적인 투자의 관점에서 문화 정책을 바라보고 세웁니다. 그 다음에 이 예술에 대한 각종 세제 지원의 가장 중요한 목표는 국가의 정체성과 관련이 있다. 이런 목적에서 자꾸 얘기를 하는 겁니다. 그리고 세금은 없어지지만 물납은 영원히 남는다. 제가 아까 그것도 보여드렸지만 모네 작품 건초도미가 33년 만에 44배가 올랐어요. 김환기의 작품이 지금까지 분석해보면 2005년 가격을 기준으로 한다고 하더라도 2005년 가격을 기준으로 하면 2019년에 10배 정도 올랐다라는 게 근거입니다. 이 건초돔입니다, 지금. 그래서 상속세, 증여세, 문화재, 미술품에 대한 물납 허용, 더 간다면은 재산세까지도, 재산세, 소득세까지도 물납을 해야 되는 게 아닌가라는 제 개인적인 생각입니다만은 아직 조세 당국이나 이런 데서도 고민을 해야 되기 때문에 해야 될 거고, 세수 부족 부분에 대해서도 좀 고민을 해야 되기 때문에 일단은 상속세, 증여세 정도에서 일단은 물납을 좀 제안을 드려보고요. 그 다음에 박물관, 미술관의 기부 및 기증에 대해서 현물과 현금 기부에 대해서 세제 혜택을 좀 강화해야 되는 게 아니냐. 그 다음에 또 하나는 프랑스의 공공법인에 의해 이 문화법인에는 세제 혜택을 좀 더 주듯이 박물관, 미술관의 기부금에 대해서도 상한선을 인상해야 되는 게 아니냐라는 게 제 생각입니다. 또 하나는 해외 문화재 우리나라 거 나가 있는 것 중에 환수하기 위해서라도 이런 세제 혜택을 통해서 소위 외국에 있는 중요한 미술품을 문화재를 구입해서 물납을 하거나 기증했을 때는 특별히 세제를 더 준다면은 우리가 문화재 환수재단 만들어 가지고 나라 돈으로 사기 위해서 지금 광고도 내요. 이런 것들을 좀 할 수 있지, 더
원활하게 할 수 있지 않을까. 그 다음에 기증 및 기부 관리기구 설립해야 된다. 그게 이제 영국에도 있고 프랑스에도 있는데 뭐 나라마다 이 위원회는 좀 다릅니다만은 인원수가 다릅니다만은 사실은 프랑스 같은 경우는 5명, 뭐 영국 같은 경우는 이렇게 각각 나라마다 다르지만 사실은 그 밑에 또 작은 것들을 둬서 임시적으로 그 전문가들을 불러다가 회의를 운영을 합니다. 그다음에 현역 작가의 작품 기증에 대해서도 세제 혜택이 중요하다. 특히 전통도 중요하지만 미래도 중요하다. 우리나라 문화재는 대단한 걸로 생각하고 미술품은 별거 아니라고 생각하는데 사실은 옛날에 미술품이었던 게 지금 문화재 되는 겁니다. 우리 미술품이 앞으로 문화재입니다. 미래의 문화재입니다. 그런 점에서 현역 작가들의 작품 기증에 대해서도 해야 되겠다. 이 세제 혜택을 줘야 되는 게 아닌가라는 제안을 조심스럽게 해봅니다. 주어진 시간이 다 돼서 이만 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 주어진 시간이 다 된 게 아니고 주어진 시간이 한참 넘었는데요. 그만큼 중요한 사안이라서 중간에 멈춤 사인을 안 드렸습니다. 아마 오늘 이야기한 된 내용들이 해외 사례도 있었고 앞에 뭐 여러 가지의 그 현안 문제들도 있었는데 그 안에 다 포함될 수 있는 종합적인 성격이 있었다는 생각이 듭니다. 한 번만 종합토론 준비하는 시간에 맞춰서 제가 조금만 오늘 발표했던 정주모 선생님 발표했던 내용을 몇 마디만 좀 요약을 해보면요. 제일 역시 가슴에 와닿는 한마디. 국가 소장의 예술품 수준이 국격을 좌우한다. 이런 또 정리 멘트가 있었고요. 물납제도 대상은 이제는 예술품의 생산처, 그러니까 국적이나 종류를 불문하고 폭넓게 물납제도의 대상을 정해야 된다. 이런 얘기도 있었고요. 심지어는 비상장 주식까지도 인정하는 사례도 있다. 이런 사례도 여기 들었습니다. 또 물납제도의 성공, 이 부분은 물납제도 독자적인 그 부분뿐만 아니고 다양한 주변 연계 제도의 효율적인 활용이 뒷받침되어야만이 물납제도가 성공할 수 있다. 이런 얘기도 있었고요. 마지막으로는 물납제도 자체가 단순히 현물을 주고받고 하는 문제가 아니고 예술품, 특히 예술품에 대한 물납제도는 이 차후에 보면 국부를 늘리는 효과, 부대 효과가 아주 확연하다. 이런 부분에 있어서는 단순히 세수 확보에 져야되는 요소가 아니라 미술품에 대한 물납은 오히려 국가적 차원에서는 굉장히 자산가치, 국부를 늘리는 효과에 대한 부분이 있음을 명심해야 된다는 것들을 강조하시면서 끝냈습니다. 그러면 종합 토론으로 바로 이어지도록 하겠습니다. 네, 제가 이쪽에 있다 저쪽에 있다 왔다 갔다 좀 하고 있습니다. 마지막 정리를 하려고 하다 보니까요. 오늘 정말로 긴 시간 동안 진짜 정말 쉼없이 달려왔습니다. 이제는 막바지 정리하는 시간이 앞에서 워낙 좋으신 말씀들을 구체적으로 잘 세부적으로 해줬기 때문에 제 생각에는 한 15분 정도를 목표로 해서 종합토론을 진행하면 어떨까라는 생각이 좀 듭니다. 우선은 앞에 발표해 주신 분보다 새롭게 자리해 주신 분을 좀 소개를 해드릴까 합니다. 보시기에 이게 전체 화면이 혹시 나오나요? 전체 화면 나오죠? 네. 보시기에 왼쪽 첫 번째 분은 우리 방금 발표하신 정준모 선생님이시고요. 두 번째 분은 한국미술협회, 그러니까 작가를 대변하는 아주 최대 기구죠. 사단법인 한국미술협회를 대신해서 권치규 부이사장님이 자리해 주셨고요. 세 번째 같은 경우에는 미술의 제반적인 그런 법률적인 이런 부분들을 다방면에서 자문 혹은 현역 활동을 해주시고 있는 변호사님인데요. 법무법인
리우의 캐슬린 김 변호사님이 자리해 주셨고, 마지막 네 번째 계신 분은 처음에 여기 중간에 여기 시청을 들어오신 분은 모르시겠지만 처음 여기 주체가, 이번 세미나의 주체가 화랑협회입니다. 사단법인 한국 화랑협회인데, 이 화랑협회에서 이번 전체적인 총괄에서 좀 실무를 담당해 주셨고요. 했는데 이승훈 사무총장님 나오셨고요. 그러면 우리 먼저 전체적인 들으신 입장에서 순서대로 한번 해볼까요? 한국미술협회에서 오신 권치규 이사장님은 어떻게들 들으셨고, 그리고 또 작가들 입장에서도 어떠한 또 하실 말씀이 있으시다면 개인의 입장을 떠나서 좀 작가의 변에서 한번 대변해서 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 마이크 키세요. 위에서 켜주시면. 네. 일단은 이와 같은 제도를 하기 위한 움직임이 시작됐다라는 게 굉장히 작가로서는 이제 반가운 일이고요. 또 어떤 우리나라의 어떤 그 문화예술의 어떤 발전의 토대를 만드는 데 있어서 이거와 같은 제도 이상의 뭐가 있겠나 라는 굉장히 좋은 느낌을 가지고 있고, 하지만 이제 시행을 언제 어떤 방식으로 할 것인가에 대한 것들은 아까 영국에서 녹화해서 해주신 그 발표라든지 어떤 정준모 선생님이 연구하신 부분들을 지금 들어보니까 상당히 해외 사례도 있고 이렇게 있기 때문에 우리도 이제 그런 토대만 만들어진다라면은 굉장히 어떤 우리 국내 미술 문화 발전에 기여하는 바가 클 거라는 생각이 들고요. 진짜 작가의 입장에서 내지는 일반 국민들의 입장에서도 그 개인들이 소장하고 있는 그런 작품들이 이제 우리 국민들이 세제라는 제도를 통해서 공유할 수 있는 그런 계기가 마련된다라는 것은 빨리 우리가 노력해서 빨리 정착이 되도록 그렇게 해야 될 부분이라고 생각합니다. 네. 네. 전반적인 부분에 대해서는 깊은 공감을 하는 입장이시고요. 근데 이제 구체적인 이제 실행안들이, 그러니까 사후 조치겠죠. 이런 문제 제기한 이후에 어떠한 실천 방안들이 뒤이어지는가에 따라서 그런 부대 효과들은 크게 달라질 것이다라는 부분을 포함해서 아마 의견을 말씀하신 걸로 이해를 합니다. 아마 그 부분은 충분히 저희도 같이 공감을 해야 될 부분인 것 같습니다. 왜냐하면 실제 이게 물납이 됐든 아니면 어떠한 제도적인 부분이 됐든 가장 첫 출발, 시발점 역할은 창작자인 예술가로부터 출발을 하기 때문에 그 창작물을 가지고 중개자를 거쳐서 시장에 형성이 되겠죠. 시장을 거쳐서 또 수요자를 만나고 수요자가 애호가 향유자가 되면서 그 이후에 물납이 또 이루어지는 일이기 때문에 무엇보다 지금 말씀하셨던 구체적인 좀 실행 방안 혹은 거기에 대한 좀 실질적인 그 방안들을 사후 조치로 고민을 해야 돼야만이 지금 한국미술협회, 그러니까 작가들 입장에서도 그 피부로 와닿는 이런 제도적 개선 노력이 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 두 번째로는 우리 현장에서도 여기 생산자, 창작자 입장 말고요, 현장에 여러 가지 불협화음들을 조정 혹은 그 부분에 대한 제도적인 놓칠 수 있는 그런 부분들을 법제적인 측면에서 충분히 보완하고 개선할 여지가 많았던 것 같은데요. 그 부분에서 많은 노력을 해주셨던 우리 캐슬린 김 변호사님 한 말씀 좀 부탁드립니다. 네,
앞서 그 선생님들께서 너무 이제 충분히 그 제도 그리고 개선 방향에 대해서 말씀을 해주셔서 저는 뭐 더 보충할 것은 없고, 저는 이 제도 자체에 있어서 좀 그 우리 사고의 전환을 한번, 네, 사고의 전환이 필요하지 않을까. 사실 이 상속세 물납제도 처음 도입할 때, 그럴까요? 네, 도입할 때 뭐랄까 납세 편의주의적 관점에서 좀 바라보는 시각이 많았어요. 그래서 오늘 우리 정주문 선생님께서 여러 나라별 이제 물납제도에 대해서 설명을 해주셨는데, 크게 구분을 한다면 지금 영국이나 프랑스 모델과 우리나 이제 그 일본 모델하고 조금 차이가 있어요. 일본 같은 경우는 그러니까 물납 제도라는 것 자체가 사실은 그 납세 편의 차원에서, 그러니까 이제 뭐 현금화가 용이하고 관리가 용이하고 매각이 쉽고 그래서 그러니까 그러니까 납세자 편의 차원에서 만들어진 제도거든요. 그래서 미술품을 그런 식으로 접근을 하면, 그래서 우리는 현재로서는 뭐 부동산이나 유가증권만 물납제도 대상으로 되어 있고, 또 일본 같은 경우는 특이하게 특례를 두어서 그 사전에 미술품을 등록을 해놓으면 나중에 특례 규정에 한해서 물납 그 우선순위에 올려주는 그런 수준이에요. 그런 수준으로 우리 미술품 물납제도를 바라볼 것이 아니라 영국이나 프랑스처럼, 영국이나 프랑스는 물납제도를 시행하는 게 납세 편의주의적 관점이 아니라 우리 국가 그 문화예술 작품 문화재들을 확보한다는 취지, 그래서 공공성, 그 다음에 국민 향유를 늘린다는 측면에서, 그리고 문화재나 우리 중요 예술품들의 반출을 좀 제한하고 그런 측면에서 제도가 시행되고 있거든요. 그래서 그 대중 관점, 아까 아나스타시아 선생님께서 설명해 주실 때 전 재밌었던 게 대중의 반발이 있다라고 하셔서 저희와 같이 뭔가 저거 부자 혜택 주는 거 아니야 라는 생각을 했는데, 오히려 대중들이 저런 귀한 예술품들을 너무 국가가 싸게 물납으로 걷어들인 거 아니야? 우리하고는 정반대 시각이죠. 우리는 물납제도 하면 미술품을 물납한다 그러면 저거 부자들한테 혜택 주는 거 아니야 라는 시각이 있거든요. 그래서 뭔가 우리는 이 큰 틀에서 기존에 우리가 갖고 있는 물납제도 내에서 이 미술품 그 상속세를 개편하기보다는 아까 정준 선생님 말씀하신 대로 국박, 우리 대표적인 국립미술관 예산이 100억이 안 돼요. 그래서 그런데 비해서 우리 국민들의 문화 향후에 대한 욕구나 수준은 굉장히 높아가거든요. 그래서 우리 예산을 스탠딩 쓰는 대신에 이미 가지고 있는 예술 작품들을 세제 혜택을 주면서 우리가 오히려 확보하는, 예술 작품을 확보하는 차원에서 바라보면 좀 더 해결가 이렇게 우리 민간의 일반의 합의 컨센서스를 이뤄내기도 좋고, 그런 게 형평성, 항상 이 물납제도에 있어서 문제가 되는 게 형평성 문제인데 그런 게 조금 해결이 되지 않을까. 그래서 그런 틀에서 좀 바라봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 또 이제 구체적인 내용으로 들어가야 되잖아요. 막연하게 미술품 물납 대상 대어가 아니라 어떤 미술품을 물납 대상으로 할 것인지, 선정 주체는 누구인지, 이 가치 평가는 어떻게 할 것인지, 이러한 세부적인 기준이 마련돼야 할 것이고, 그래서 저는 이게 납세자, 그래서 이 고민들 중에 하나가 우리 정부가 이제 고민하는 것 중에 하나가 이 대상을 누구로 할 것인가. 그 작가 유족으로 한정해야 될 것인가, 아니면 소장자도 포함될 것인가. 그래서 납세자 기준이 아니라 작품 기준으로 가게 된다면 그런 고민이 사실 필요 없어지거든요. 그래서 그럼 작품을 어떻게 선정해야 될 것인가. 아까 영국이 말씀하신 게 이제 탁월한 미술품이라고 해요. 그래서 우리는 탁월한 미술품의 개념 규정을 먼저 해야 되는 거겠죠. 문화재 수준, 문화재급, 그리고 근대 예술에 있어서는 곧 문화재의 가치가 있는 그런 예술품들부터 서서 시작해야 되고, 아무래도 이거는 예산 어느 정도 무한대로 다 받아줄 수는 없는 거잖아요. 그래서 그 예산 범위를 먼저 정해놓고 이 안에서는 물납이 가능하다 이런 기준도 마련해야 될 것이고, 또 사실 중요한 것 중에 아까 가액평가예요. 지금 한국에 뭐 다양한 제도, 문화예술 기증 기부를 활성화하기 위한 세제 혜택들이 많이 있어요. 그럼에도 불구하고 활용들을 못하시는 이유가, 일단 세제가 좀 복잡해서 이해를 아직 잘 못하시는 부분들이 많고, 두 번째가 가액 평가가 되게 어렵다는 거죠. 그러니까
그 우리 조세 관청 입장에서는 이렇게 이 장부가액이 아니라 이 시장가액으로, 사실 소득세 과세할 때도 장부가액이 아니라 그 시장가액이거든요. 그렇다면 이것도 마찬가지로 장부가액이 아니라 시장가액이 되는 게 합리적일 텐데, 시장가액을 받아들일 수가 없는 게 객관적이고 합리적인 평가 방법이 없다는 거예요. 그렇게 말씀들을 하세요. 과세단청에서, 조세관청에서는. 그러니까 어떤 가치평가 체계 마련, 그리고 좀 가치평가 보고서 또 뭐 굳이 따지자면 사실은 요즘에 우리 문화체육관광부에서도 이런 가치평가 영역을 좀 확장하고 교육하기 위해서 프로그램 되게 많이 만들고 해외 연수도 보내시고 하시더라고요. 그래서 이런 부분들을 좀 확대를 해야 되는데, 그것 중에 가장 우선적으로 해서낸 과제가 우리 국세청부터 가치평가 업무를 하시는 분들, 우리 그 상증법에 보면은 있어요. 그 국세청 뭐 장이 이만 뭐 가치평가사 2인 뭐 외부 전문가 이렇게 그 되어 있는데, 실질적으로 그 조항이 가치평가사들을 고용해서 가치평가 업무를 한다는 얘기는 못 들어봤어요. 외부 자문위원을 구성했다는 얘기도 못 들어봤고, 그래서 이 유명무실한 법안을 조금 실질화하는 것도 필요할 것이고, 그리고 국세청뿐만 아니라 사법당국도 이렇게 먼저 그러니까 그 객관적인 합리적인 평가 방법, 시장 가액을 만들어낼 수 있는 그런 좀 뭐, 사실은 이건 어떻게 보면 민간의 영역이 더 중요할 수도 있는데, 최소한 국세청에서는 그런 전문가들의 그 활용이 굉장히 필요한 것 같습니다. 그래서 결국은 아까 전에 뭐 되게 다양한 사례들이 그 문화재 보호법 얘기도 나오고, 그다음에 공공미술제도도 나왔는데, 사실은 상속세 물납제도하고 다 연계가 돼요. 문화재 반출을 무조건 막을 것이 아니라 우리가 먼저 국가가 확보할 수 있는, 이렇게 물납제도를 통해서 확보할 수 있는 방안을 고민하고, 동시에 조형물도 마찬가지죠. 그러니까 기증 기부를 그러니까 법인세나 소득세 인하 등 이런 방법을 통해서 한편으로는 그 국가가 미술품을 귀속시키고, 한편으로는 그 사립미술관 등에도 그 세제 혜택을 통해서, 법인세나 소득세 혜택을 통해서 미술품 기증이 활성화되고, 이 두 축이 동시에 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 네, 제가 너무 길게 얘기했죠. 네. 죄송합니다. 뭐 골자가 아주 꽉 차 있어서 이렇게 길어도 좀 괜찮습니다. 네. 말씀하신 것들은 다 이해를 하셨으리라는 생각이 드는데요. 그냥 몇 줄만 요약을 해볼까요? 공공성 강조해 주셨어요. 공공성, 국민의 향유 욕구를 충족시켜 줄 수 있는 미술품이 갖는 고유의 공공성을 강조하면서, 물납 자체가 우리가 얼핏 부자들을 위한 혜택이다라고 오해할 수 있는데, 그 부분들은 전혀 아니고, 오히려 역으로 그 부자들이라고 하는, 우리가 지칭을 하는 그곳으로부터 비싼 작품을 오히려 저가에 확보할 수 있는 절호의 찬스일 수도 있다. 역발상으로 접근해 보면, 여긴 영국 사례에서도 그건 발표를 했었죠. 그리고 또 하나는 납세자의 기준, 이 관점에서 작품의 기준의 관점으로 좀 인식의 전환이 필요하다. 이 부분. 근데 여기에서는 또 예산 범위 내에서 물납제를 시행한다든가 이런 대안책들도 같이 겸비를 하고요. 그러려고 한다면 이것이 객관적인 입장에서 담보가 되려면 가치 평가 체계를 마련해야 되는데, 이것이 구입가, 그러니까 장부가죠. 장부가 대 현 시세를 반영하는 시장가를 어떻게 서로 견줘서 평가할 것인가에 대한 이 부분들, 매우 민감하면서도 매우 중요한 부분이겠죠. 이 부분들은 역시 전문가들과의 협력, 국세 내 이런 국세 부분에 대한 관장하는 공무원, 정부 관계와 현장에서 또 종사하는 전문가들의 그 협력, 이 부분들이 매우 중요하다. 이런 부분들을 아주 짧은 시간이지만 골고루 깊이 있는 이야기를 좀 짚어줬습니다. 그러면 그 사이에 질문이 하나 또 돌아왔습니다. 이게 유튜브로 하다 보니까 이런 게 큰 장점인데요. 즉흥적인 또 질문일 수도 있겠지만, 이 질문이 뭐냐면, 성함이 양양님, 양양, 이게 좀 본명인지 모르겠습니다. 양양님, 작품을 개인이 소유권을 유지하면서
국립박물관이나 미술관에 이렇게 전시할 수 있는 거는 없는 거예요. 뭐 이런 거 같은데 물납제도 관련돼서는 발표를 들으시면서 개인이 소유하면서 소유권을 가지면서 그 부분을 전시 내지 양도 내지 뭐 이런 여러 가지 그게 가능한가 이런 부분들을 물어본 것 같은데 혹시 발표해 주셨던 정주모 선생님께서 답이 괜찮으셨어요? 네, 부탁합니다. 이게 네. 이제 그 뭐 전 세계적으로 국공립미술관이건 어디 미술관이건 기탁 제도라는 게 있습니다. 그래서 그 작품이 그 미술관의 성격에 맞고 또 미술관이 그 작품을 필요로 한다면은 기탁 제도라는 걸 통해서 개인이 소장한 미술품을 전시 그 미술관에 기탁을 해주면 미술관이 보존 관리하면서 그 작품들을 활용하는 방법들이 있습니다. 예를 들자면 뭐 국립현대미술 같은 경우도 예전에 뭐 여러 가지 예가 있습니다만 휴버트 보스가 그랬던 고정환경 쇼상 같은 경우에 미국에 있는 소장가로부터 빌려다가 매년 갱신을 하면서 이렇게 그 기탁을 받아서 전시를 한 경우도 있고 해서 이 기탁 제도 사실 이런 제도가 이게 홍보가 잘 안 돼서 그렇지 사실은 그 상당히 유용한 제도고 좋은 제도고 또 특히가 미국 같은 경우는 이런 기탁 제도를 통해서 작품을 빌려줘 가지고 전시를 하면 할수록 그 전시한 횟수에 따라서 나중에 세금 감면 혜택이 있기도 합니다. 네. 숨은 팁 같습니다. 기탁제를 잘 활용을 하면 물납자 이외에도 물납은 꼭 어떤 사후라든가 뭐 어떠한 종료 시점 뭐가 있는 것 같은데 이 기탁제는 수시로 우리가 활용할 수 있는 아주 유용한 팁인 것 같습니다. 네, 질문 감사하고요. 덕분에 좋은 해답을 얻었습니다. 그러면 이번 지금 장시간 동안 이렇게 좀 진행되고 있는 세미나 주최를 해주셨던 주최 측의 입장을 대변하기도 하고 또 진행했던 실무자로서의 의견 이 부분들을 좀 이승훈 대표님께 여쭤보려고 하는데요. 좀 부탁합니다. 네. 네, 너무나 장시간 감사드리고요. 저희 한국화랑협회에서는 어떤 미술시장 발전을 위해서 작년 12월이었죠. 저희가 예술정책위원회를 해서 그 여러 미술 유관 단체들 이번에 지금 참여해주신 뭐 조각가협회, 고미술협회, 판화사진협회, 그다음 뭐 또 각 옥션 미술 유관 단체들, 그다음에 한국 뭐 미협까지 뭐 여러 단체들이 하나의 미술 단체들이 우리의 어떤 미술 문화 발전을 위해서 어떻게 보면 첫 번째로 연 세미나죠. 그래서 일단 가장 중요한 사안들로 저희가 일단 뭐 공공미술, 그다음 문화재보호법, 복수미술품에 대한 개념 규정, 그다음에 또 가장 중요하다고 생각해서 물납제도를 저희가 2부 순서에 지금 할애를 해서 지금 뭐 캐설린 변호사님 또 정준모 선생님 여러분들이 그동안에 저희가 많은 사례 조사와 했던 것들을 이제 여러분께 좀 알리고 앞으로도 이게 이제 시작이죠. 앞으로 저희 미술 뭐 미업을 비롯해 가지고 저희 화랑협회에서도 마찬가지고 어떤 미술 정책에 관한 새로운 또 제안을 또 정부 측과 또 여러 가지로 하기 위한 시작의 길이라고 생각합니다. 그래서 오늘 저희가 생각했던 것보다도 지금 토론이나 질의응답 시간을 많이 줄이면서도 지금 예상했던 시간을 훨씬 초과를 했는데요. 그만큼 뭐 미술계에 염원이 많이 있다고 생각을 합니다. 여러 단체에서도. 그래서 앞으로도 저희가 주기적으로 어떤 계속 연구하고 또 좋은 사례들이나 발표를 할 거고요. 뭐 한국화랑협회는 이제 예술정책위원회를 중심으로 해가지고 미술 특히 미업 뭐부터 여러 단체들과 협업해서 앞으로도 뭐 좋은 이런 세미나를 열도록 하겠습니다. 뭐 코로나 시대가 좀 지나면 뭐 대면에서 더 좋은 시간을 가질 수도 있겠죠. 예, 감사합니다. 네, 네. 행사 마무리 멘트를 같이 해주셔서 이제는 더 이상 끌어가면 안 될 것 같은 이상할 것 같은 생각이 듭니다. 그만큼 저는 만족했다. 오늘 첫 번째 시도가 그렇게 들립니다. 그리고 또 협회 측, 주최 측 입장에서도 보람 있었다라는 걸로 들리고요. 오늘 마지막 토론까지 애써주신 그 정준모 선생님, 권치규 선생님, 그리고 캐슬린 선생님, 이승훈 선생님 이렇게 앞에 많은 분들이 계시면 큰 박수라도 보내주고 싶은데 대신 우리 시청해주시는 분들 각자 좀 박수 좀 꼭 부탁드립니다. 네, 시작이 반이라고 했습니다. 오늘
화랑협회가 주최한 이번 세미나, 정책 세미나가 어떠셨는지 모르겠습니다. 아마도 오늘 이 토론회 이후에는 반이 넘어서 50%, 60% 우리의 목표치에 점점 더 다가가는 그런 실질적이고 효과적인 그러한 부분들의 다음 정책 세미나가 이어질 것이라 믿습니다. 지금까지 진행을 맡은 저는 IF 미술경영연구소의 김윤섭 대표였습니다. 네, 감사합니다.